حضرت موسیٰ علیہ السلام جنکوان میں موزس کہا جاتا ہے، اسلام میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ انہیں اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے اہم پیغمبروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید جو مسلمانوں کے مقدس کتاب ہے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی اور ان کے مشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ان کی کہانی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی غیر معمولی واقعات اور معجزات سے بھری ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی کہانی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو ہر دور کے لیے ان کے پیغام کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایمان، ثابت قدمی اور آخر کار برائی پر اچھائی کی فتح کے بارے میں سکھاتی ہے۔ انتہائی نامساعد حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر ران کا ناقابل یقین ایمان آن کے مضبوط کردار کا ثبوت ہے اور تمام اہل ایمان کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی کہانی کے ذریعے ہم اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اس کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سیکھتے ہیں، چاہے حالات کتنے ناممکن کیوں نہ لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قدیم مصر میں بڑے ہنگامے اور ظلم کے دور میں ہوئی۔ ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، جو ایک طاقتور اور ظالم حکمران تھا۔ فرعون نے بڑھتی ہوئی اسرائیلی آبادی کو اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ تمام نوزائیدہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل دیا جائے تاکہ ان کی تعداد کم رہے۔ اس ظالمانہ حکم نے بنی اسرائیل کی زندگیوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اس خوفاور غیر یقینی صورتحال کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ یوکابد بہت زیادہ ایمان والی خاتون تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ کا بیٹا بڑی قسمت والا ہے۔ الہامی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے نوزائیدہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا، جہاں بالآخر فرعون کی بیٹی نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ دریائے نیل جو مصریوں کے لیے زندگی اور روزی کا ذریعہ تھا، نوزائیدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ یوکابد نے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے کو احتیاط سے بنی ہوئی ٹوکری میں رکھا۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو ہدایت کی کہ وہ حضور سے اس ٹوکرے پر نظر رکھے۔ مریم خفیہ طور پر ٹوکری کے پیچھے پیچھے دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ان کا دل اضطراب اور امید سے ملا ہوا تھا۔ قسمت کا ایک اتفاق ہوا، فرعون کی بیٹی کو وہ ٹوکری مل گئی جس میں نوزائیدہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہاں کی معصومیت پر مجبور ہو گئے اور انہیں اپنی حفاظت میں لیا۔ مریم جو یہ سب دور سے دیکھ رہے تھے، فرعون کی بیٹی کے پاس گئے اور بہادری سے تجویز پیش کی کہ نوزائیدہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک موزوں اسرائیلی عورت کو ڈھونڈے۔ اس طرح خدائی مداخلت اور ایک کے ناک ابلکینہ ایمان کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی حفاظت میں واپس کر دیا گیا، حالانکہ ان کی پرورش فرعون کے محل کی چار دیواری میں ہوئی۔ محل میں پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام کو بہترین تعلیم اور عیش و آرام مہیا کیے گئے، تاہم وہ کبھی بھی اپنی اصل اسرائیلی شناخت کو نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منفرد مقام پر رکھا تھا اور ان کی تقدیر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، انہیں اپنی قوم کی خراب حالت اور فرعون کی حکمرانی میں ان پر ہونے والے ظلم کا احساس ہوا۔ ان کا دل ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ اللہ کی رہنمائی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون کے خلاف کوئی بھی قدم اللہ کی طرف سے مقرر ہونے پر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ فرعون کے محل میں پرورش پانے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے اندر انصاف اور رحم کا گہرا احساس پیدا ہوا۔ پانچواں حصہ الہی رہنمائی کا سفر۔ ایک دن سفر کے دوران
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना एक चरवाहे से हुआ जिसने उन्हें एक सच्चे खुदा के बारे में अपना इल्म दिया। इस बातचीत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान को मजीद तकवीत बख्शिया और उन्हें अपने नबवी मिशन के लिए तैयार किया। कुछ ही देर बाद इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अपना पहला वही मिला। कोह तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त गुफ्तगू की, उनके हकीकी मकसद को जाहिर किया और उन्हें नबूत के एजाज से नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन का सामना करने और बनी इसराइल को गुलामी से रहाई का मुतालबा करने के लिए चुना गया था। यह एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ईमान और अल्लाह ताला की मदद से मुसल्लह होकर असाहम सफर पर रवाना हो गए। छोटा हिस्सा एकनबी के माजिज़ात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मसरूआब साए और अल्लाह ताला का पैगाम फ़िरऔन तक पहुंचाया, जिसमें बनी इसराइल के रिहाई का मुतालबा किया गया था। फ़िरऔन जो अपनी तकबर और ताकत के नशे में अंधा हो चुका था, ने अल्लाह ताला को मानने से इनकार कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज का मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करने और फ़िरऔन और इसकी कौम को कायल करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कई गैर मामूली माजिज़ात दिखाए। उनके एहसान अजदे का रूप धार लिया, जिसने देखने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने अपने हाथ को एक चमकदार रोशनी में तब्दील कर दिया, जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। यह माजिज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबूता और अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत का सबूत थे। लेकिन फ़िरऔन ज़द्दी रहा, इसका दिल गुरूर और कुफ्र सख्त हो चुका था। सातवां हिस्सा अल्लाह की मर्जी से जुल्म का मुकाबला। फ़िरऔन की मुसलसल नाफरमानी की वजह से मिस्र पर कयाली आफतें आईं। ये आफतें जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अल्लाह ताला के गज़ब का इजहार थे। लेकिन हर आफत के साथ फ़िरऔन का दिल ज़्यादा सख्त होता गया और उसने बनी इसराइल को आज़ाद करने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, खौ हेरात की आड़ में बनी इसराइल को मिस्र से ले जाएं। जैसे ही वह भागे, फ़िरऔन की फौज ने बेदर्दी से इनका पीछा किया। बढ़ती हुई फौज आवर बहर कुलज़म के दरमियान फंस कर बनी इसराइल मायूस हो गए। ये वो वक्त था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाकाबिल कीना ईमान के साथ अपने असा से समंदर पर वार किया, जिससे माजिज़ाना तौर पर पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इसराइल बखैरियत पार कर गए और उन्होंने अल्लाह ताला की हैरत अंगीज कुदरत और उसके बाद की तकमील का मुशाहिदा किया। आठवां हिस्सा ऐमाना व साबित कदमी के इसबाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की के आनी मुश्किलात के वक्त में ईमान, इताअत और साबित कदमी की ताकत का सबूत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐशो आराम की जिंदगी में पलने के बावजूद अपनी जड़ों या अपनी कौम को कभी नहीं भूले। वह जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हुए, चाहे इसका मतलब फ़िरौन से ताकतवर हुक्मरान को ललकारना ही क्यों न। अल्लाह ताला पर उनका नाकाबिल कीनाए मैमाना व अलहेर रहनुमाई पर अमल करने ख्याल की तैयारी बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद सबके लिए हौसला का जरिया है। इनकी पैदाइश से लेकर बहर कुलज़म की तकसीम तक इनकी ज़िंदगी के गिर्द पेश आने व माजिज़ अन हवा का तो अल्लाह ताला की कुदरत व रहमत की याद दिलाने का काम करते हैं। कुरान मजीद इनकी कहानी बयान करते हुए इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह ताला इन लोगों की हिमायत करता है जो वास्की राह में कोशिश करते हैं और फतह सिर्फ निक लोगों का मकसद होती है। नवा हिस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कायम विरासत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विरासत तारीख की हदूद से कहीं आगे है। इनकी कहानी आज दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है, जो ईमान, हमतावर इंसाफ के हसूल के लामहदूद सबक पेश करती है। इनकी जिंदगी सबात की याद दिलाती है
कहां तहाइना अमीदी के वक्त में भी अल्लाह ताला इन लोगों के साथ होता है जो ईमान रखते हैं और वो तारीख कार बदलने की ताकत रखता है। मुसलमानों के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ माजी की एक शख्सियत नहीं बल्कि उनकी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में रहनुमाई और हौसला का ज़रिया है। अल्लाह ताला पर उनका नाकाबिल यकीन ईमान अपने यकूम के लिए इनके हमदली और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए इनका अज़्म मुसलमानों को एक मुनसिफाना और मसावी दुनिया के लिए कोशिश करने की तरगीब देता रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आनिया मैद की करनावरस बात की याद दहानी के तौर पर कायम है कि अल्लाह ताला पर ईमान और पुख्ता इज़्म के साथ इंतहाई संगीन चैलेंजेस पर भी काबू पाया जा सकता है।